ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ میرے شوہر ضرورت سے زیادہ ہی رومانوی مزاج کے انسان تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور کبھی کبھی تو میں ان کے بے انتہا پیار کرنے پر جھنجلا جاتی تھی اور بہت زیادہ تنگ پڑ جاتی تھی۔ ان کی گرفت میں مچلنے لگتی تھی۔ میرے گریز سے جیسے وہ اور بھی زیادہ بے خود ہونے لگتے تھے۔ ان کے پیار کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آج میں کچن میں کام کر رہی تھی جب میں نے اپنے کمرے سے موبائل کی رنگ کی آواز سنی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے شوہر بھی آفس سے گھر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ میں اس وقت امی سے بات کر رہی تھی اور اپنے شوہر کی چھیڑ خانی سے جھنجلا رہی تھی۔ میں جتنا انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی وہ جیسے بے خود ہوئے جا رہے تھے۔ ان کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں نے امی کے سے بعد میں بات کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا اور انہیں مصنوعی غصے سے کہنے لگی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں امی سے فون پر بات کر رہی ہوں؟ مگر حسب معمول انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ تبھی میری دیورانی کمرے میں داخل ہوئی اور ہم دونوں کو دیکھ کر وہ فوراً ہی الٹے پاؤں واپس مڑ گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کے مجھے بہت غصہ آیا۔ یہاں پہ میں اپنی دیورانی کے سامنے خود کو ملانی ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی اور میرے شوہر میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے تھے۔ اب میں جانتی تھی کہ اس بات سے وہ میرا کتنا مذاق بنائے گی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اس وقت میں کچن میں کام کر رہی ہوں، آپ یہ وقت بے وقت کی رومانٹک ہونے کی عادت کو بدل لیں۔ یہ سب مجھے پسند نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے زوردار کہکا لگایا، مگر مجھے تو یہ ایسا پسند بہت ہے۔ میں بہت مشکل سے ان سے پیچھا چھڑوا کر کچن میں آئی تھی۔ کل سے رمضان سٹارٹ ہو رہا تھا اور آج سحری بنانے کی ڈیوٹی میری تھی۔ تبھی میں سحری کے لیے چیزیں ابھی سے بنا کر فریج میں رکھ رہی تھی تاکہ سحری کے ٹائم مجھے کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رات گئے تک میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے۔ آج میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ جب مجھے اپنے شوہر کا خیال آیا کہ کمرے میں جاتے ہی انہوں نے پھر سے مجھے تختہ مشق بنا لینا ہے تو یہ سوچتے ہی مجھ پر تھکن سوار ہونے لگی تھی۔ ایک دو بار میری دیورانی نے بھی کچن میں جھانکا اور سرسری سے انداز میں مجھے مدد کروانے کا کہنے لگی تو اس کے انداز پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنا غصہ ضبط کر کے مسکراتے ہوئے اسے کہا کہ میں سارا کام خود کر لوں گی، تم فکر مت کرو۔ میری دیورانی اسی طرح سے کرتی تھی۔ وہ میری کسی کام میں مدد نہیں کرواتی تھی۔ پہلے تو میں اس کی کام میں مدد بھی کروا دیتی تھی اور اس کے حصے کے کام بھی خود ہی کر لیا کرتی تھی، مگر اب جب میں نے اس کی چالاکی دیکھی تو میں نے بھی اس کے حصے کا کام چھوڑ دیا تھا۔ جب اس کی کام کرنے کی باری ہوتی تھی تو اس کی جھنجھلاہٹ عروج پر ہوتی تھی پہنچی اور تب اس کی میری ساس کے ساتھ تلخلامی بھی ہو جاتی تھی۔ میری ساس اسے میری مثال دیتی کہ الشپا بھی تو ہے، کیسے ہر کام کو وقت پر سر انجام دیتی ہے، کتنی ہی سگڑ بچی ہے، مجھے اسے کبھی کسی کام کے لیے کہنا نہیں پڑا۔ میری تعریف کا سننا ہی تھا کہ میری دیورانی کو سخت غصہ آ جاتا تھا اور وہ پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ آج پہلی سحری پر میں نے وقت پر ہی سب لوگوں کی پسند ناپسند کے مطابق انہیں سحری بنا کر دی تھی۔ میری ساس میری پھرتی دیکھ کر بار بار مجھے سراہتی تھی، جبکہ میری دیورانی یہ سب ناک منہ چڑھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج شام کو اس کی ڈیوٹی ہے افطاری کی اور میں اسے ایک بھی کام نہیں کرواؤں گی اس کے ساتھ۔ یہ سوچ کر میں بھی خاصی مطمئن ہو گئی تھی کہ شام کے وقت اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ میں رمضان ہمیشہ اہتمام سے بناتی تھی۔ اس بچپن سے ہی مجھے روزے رکھنے کی عادت تھی اور نماز بھی وقت پر ادا کرتی تھی اور میں اپنی عبادات کو اپنی دیورانی کے سامنے جتاتی بھی رہتی تھی۔ وہ نو مسلم تھی اور وہ ابھی میرے دیور کے ساتھ شادی کر کے ہی اسلام میں داخل ہوئی تھی۔ اسے اسلام کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا اور جتنا اسے علم تھا تو وہ اس پہ ہی عمل بھی نہیں کرتی تھی۔ جب ہی میں اس کے سامنے اپنی پارسائی اور ملانے بننے کے اظہار کرتی رہتی تھی جس پر وہ دل ہی دل میں جھنجلا جاتی تھی، اور جب پورے گھر میں میرے نام کا ڈنکا بجتے ہوئے دیکھتی تو اسے اور بھی غصہ آتا تھا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے 1 سے 12 پڑھا اور پھر میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ آج چونکہ افطاری کی میری ڈیوٹی بھی نہیں تھی، دیورانی کی تھی، اس لیے میں مزے سے اپنے کمرے میں لیٹی رہی تھی۔ افطاری میں ابھی 2 گھنٹے رہتے تھے۔ اسی وقت میرے شوہر بھی گھر آ گئے۔ میں ان سے ناراض تھی۔ انہیں دیکھ کے میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا کیونکہ آج بھی انہوں نے میرے بہت بار کہنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور پچھلے سال بھی پورا رمضان میرا انہیں یہی کہتے کہتے گزرا کہ آپ روزے رکھنے کی عادت ڈالیں، اور وہ ہمیشہ کل کہہ کر اس بات کو ٹال دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی جب میں نے انہیں اٹھایا
तो आज भी उन्होंने रोज़ा नहीं रखा था। इस वजह से मुझे इन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने नाराज़गी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, मगर मैं क्या जानती थी कि मेरी नाराज़गी बहुत महंगी मुझे पड़ने वाली थी। कमरे का दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे शौहर मेरी नाराज़गी का ख्याल करके मुझे मनाने की गर्ज से मेरे पास आकर बैठ गए थे। इसी दौरान मुझे मनाते मनाते उनके हाथ अजीब तरह से मेरे जिस्म पर रेंगने लगे थे। ये देख के मैं घबरा गई। मैं जानती थी कि वो रोमांटिक होने में ज़रा भी देर नहीं लगाते थे। तभी मैंने इन्हें कहा कि मैं रोज़े से हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं? मगर वो तो जैसे बेखुद हुए जा रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार मैं अपने शौहर को इस काम से रोक रही थी, और इसकी वजह ये थी कि इस वक्त मैं रोज़े की हालत में थी, और रोज़े को तोड़ देना, इससे बड़ा गुनाह बहुत मिलता है, और इसके बारे में अच्छी तरह से जानती थी। मगर मेरे शौहर जैसे अपने हवासों में ही नहीं थे, और फिर यकदम उन्होंने वो गलती कर दी जिसकी वजह से मेरे अब्बू इमाम मस्जिद थे। बचपन से ही घर का बहुत मजहबी माहौल था। मैं अपने बचपन से ही मज़हब के बहुत करीब थी। हमारे यहाँ नमाज रोज़े की पाबंदी करने पर जोर दिया जाता था। शायद यही वजह थी कि ये सब मेरी गुट्टी में पड़ गया था। मैं जब जवान थी तो मेरी उम्र की अक्सर सहेलियाँ और क्लास की लड़कियाँ इधर उधर के लड़कों की बातों में आ जाती थी और इनके साथ फंस जाती थी। कुछ लड़कियाँ तो हर हद से गुजर जाती थी, जिसकी वजह से बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर वो भी मेरे साथ रोते हुए आती थी कि हमसे ये गलती हो गई है, अब हम क्या करें। लड़कियों की बातें सुनकर मुझे ऐसे महसूस होने लगा था जैसे मैं दुनिया की वाहिद लड़की हूँ जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिससे कभी कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। शायद इसकी वजह ये थी कि तमाम लड़कियां मेरी हम उम्र थी, और वो जल्द ही अपने नफ्स के हाथों फिसल जाती थी और अपने मुकाम से नीचे गिर जाती थी। और कितनी ही लड़कियां थी जो लड़कों की बातों में आकर गुनाह कबीरा की मुर्तकिब हो जाती थी, मगर मैंने आज तक कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, बल्कि मैं इस कदर हसीन थी कि जो कोई मुझे देखता तो फिर देखता ही रह जाता था। मगर मैंने कभी अपनी खूबसूरती पर किसी की नज़र नहीं पड़ने दी थी। मैं अपने स्कूल कॉलेज में बुरके में ही आती जाती थी। यूँ किसी को पता नहीं चलता था इस बुरके में कोई चांद सा चेहरा छुपा हुआ है। कई बार लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश की, मगर मेरी रुखाई से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मैंने अपनी जवानी को संभाल संभाल के रखा था। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, मुझे अपनी नेक नियति और शराफत पर गोया गरूर हो रहा था। मैं ये भूल गई थी कि ये भी अल्लाह की एक नेमत है जो उसने मुझे हिदायत की है, जो रास्ते से भटकने से बचाया है। मुझे तो इस नेमत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने अभी तक मेरी इज्जत महफूज रखी हुई है। मगर न जाने क्यों मैं गरूर करने लगी थी, या न जाने बगैर ही ये कि गरूर करना तो सख्त गुनाह है। शैतान तो अपने इसी गुनाह की वजह से धुतकारा गया था, और फिर मेरी नेक नामी और नेक नियति के बुनियाद पर ही एक बहुत अच्छी फैमिली में मेरा रिश्ता हो गया था। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। इनके घर में रुपए पैसे की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, और अब तो मुझे अपनी खुशनसीबी पर भी फख्र होने लगा था। मेरे शौहर यूं तो बहुत अच्छे थे और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर भी थे, मगर इनका हद से ज़्यादा रोमानवी मिजाज मेरी तबीयत से मेल नहीं खाता था। जब भी मैं इसकी शिद्दतों से घबरा जाती थी, चूँकि मैंने एक अच्छी बीवी का क्रेडिट भी लेना था, इसलिए अपने चेहरे पर मैं किसी नागवारी का इजहार नहीं होने देती थी, और मैं अपने हकूक भी बहुत अच्छे से जानती थी। मगर मेरे शौहर इन हकूक का बेदरिग इस्तेमाल करते थे। इन दिनों मेरा देवर जो अमेरिका में पढ़ाई के सिलसिले में रह रहा था, उसने अपने घर वालों को बताया कि उसने एक ईसाई लड़की से शादी कर ली है। ये सुनकर घर वाले उससे बहुत नाराज हो गए। यूं ही मेरे ससुराल वाले मेरे देवर से मेरी बहन की शादी करना चाहते थे। वो जानते थे कि मैं अच्छी हूँ और मेरी बहनें भी मेरा ही परतू थी। ये तो मेरी ख्वाहिश भी थी कि मेरी बहन इसी घर में आए, मगर जब मेरे देवर ने ये बात बताई तो ये सुनकर मुझे भी बहुत अफसरदगी का सामना करना पड़ा था। मगर मैंने अपने चेहरे के तासुरात से कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। मेरे सास और ससुर और मेरे शौहर मेरे देवर से नाराज थे कि उसने अपनी इतनी जल्दी सब लोगों की मर्जी के जाने बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। शादी इस लड़की से कर ली जो एक गैर मुस्लिम थी। तब भी वो कहने लगा कि वो मुसलमान हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी। फिर मेरे ससुराल वालों ने बेटे की मोहब्बत के आगे मजबूर होकर उसे माफ कर दिया था, और वो हमेशा के लिए वापस आ गया था। उसके साथ वो लड़की भी थी जो कि किसी भी तरह से इस माहौल से मेल नहीं खाती थी। जब सब लोग उसका रहन सहन और उसका लिबास अंदाज अतवार देखते तो वो मुझसे इसका मुआवजा करने लगते थे। मेरी सास उसे उठते बैठते मेरे जैसे रंग ढंग बनाने को कहती थी, मगर वो झुंझुला जाती थी। शायद यही वजह थी कि उससे बात बात पर मेरी मिसालें दी जाने लगी थी, और वो मुझसे जलने लगी थी, मुझ पर गुस्सा करने लगती थी, और मैं भी उसको जलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। मैं उस पर अपनी नेक नामी का प्रचार खूब जोरों शोर से करती थी, और सबसे तो मेरी सास भी पेश थी। वो हर वक्त मेरी नेक सीरती और मेरे किरदार की तारीफें करते हुए नहीं थकती थी। मेरी देवरानी तो अब जैसे इसी ताक में रहने लगी थी कि उसे कोई मेरी बात मिल जाए जिसकी बिना पर वो मुझे बेइज्जत कर सके।
मगर मैंने उसे कभी भी कोई बात महसूस नहीं होने दी थी। जब भी हम दोनों कमरे में होते थे तो अक्सर वो बहाने बहाने से कमरे के आस-पास से गुजरती थी। वो ये जानना चाहती थी कि हम दोनों आपस में किस तरह से रह रहे हैं। मैं नहीं जानती थी कि सबसे इसे क्या फ़ायदा होना था, मगर मैंने एहतियात करनी शुरू कर दी थी। मैं कमरे में आने के बाद लाज़मी खिड़की के आगे पर्दे फैला लिया करती थी और दरवाज़ा भी बंद कर लिया करती थी, ताकि मेरी देवरानी को कुछ महसूस ना हो सके। कमरे का दरवाज़े में क्या हो रहा है कमरे में, मैं नहीं चाहती थी कि उसे मेरे शौहर के मिजाज का अंदाज़ा हो। घर के बाकी कामों के लिए तो मुलाज़िमा आती थी, मगर खाना बनाने की ज़िम्मेदारी घर की औरतों के ज़िम्मे ही थी। पहले तो ये सारी ज़िम्मेदारी मेरे सर पर थी, मगर अब मेरी देवरानी जब आ गई, तो मेरी सास ने हम दोनों के दरमियान ज़िम्मेदारी को बाँट दिया था। एक दिन वो खाना बनाती थी और दूसरे दिन मैं बनाती थी। जिस दिन मैं खाना बनाती थी, सब लोग मेरी तारीफ़ करते थे, और जिस दिन मेरी देवरानी खाना बनाती, तो उस दिन सब लोग भूखे पेट ही उठ जाते थे। तब मैं मायने खेज़ अंदाज़ में मुस्कुरा कर रह जाती थी। मेरा ये मुस्कुरा देना मेरी देवरानी को आग लगा देता था और वो गुस्से से बल खा के रह जाती थी। मेरा ज़्यादातर वक़्त इबादत में गुज़रता था और 5 वक़्त नमाज़ अदा करने के साथ-साथ मैं नफ़ली रोज़े भी रखती थी, और अक्सर मेरी देवरानी इस बात पे हैरान होती और कहती कि मैंने तो सुना है कि मुसलमान तो सिर्फ़ 1 महीने के रोज़े रखते हैं, मगर आप तो हर दूसरे-तीसरे दिन रोज़ा रखती हैं। तब मैं उसे मुस्कुरा कर कह दिया करती कि रमज़ान के रोज़े होते हैं, वो तो फ़र्ज़ हैं, और मैं नफ़ली रोज़ा रखती हूँ। मेरी बात सुनकर वो चुप की चुप रहती थी। शायद उसे मेरी बात पर हैरत होती थी कि पूरा दिन कोई बिला वजह भूखा प्यासा कैसे रह सकता था। तभी अब जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो मैं हमेशा के लिए ज़्यादा पुरजोश हो गई थी। इस बार तो मेरी देवरानी भी मौजूद थी, और अब मेरी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ उसकी वजह से कदरे कम हो गई थी। मैं ये भी जानती थी कि उसके लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल होगा, और शायद वो इस बात पर साथ से डाँट खाएगी जब वो रोज़ा नहीं रख सकेगी। असर के वक़्त जब मैं आराम करने के लिए बिस्तर पर दराज़ हुई, तो मुझे नींद बहुत आ रही थी, मगर अपने शौहर को देखकर मैं सीधी होकर बैठ गई थी, क्योंकि उनके बदलते मिजाज का कुछ पता नहीं चलता था। मगर ये मेरी एहतियात भी किसी काम नहीं आई थी, क्योंकि वो जज़्बात की रूह में बहते चले गए थे, और मेरे मना करने के बावजूद भी वो मेरे साथ वो सब करने लगे जो रोज़े की हालत में करने से उन्हें मज़हब भी रोक रहा था। मेरे एहतजाज और इनकार पर भी उन्हें कुछ भी जैसे सुनाई नहीं दे रहा था, और तभी दरवाज़ा पूरा खुल गया। सामने मेरी देवरानी खड़ी थी। उसने हम दोनों को देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इन आंखों में साफ हैरत देखी जा सकती थी। फिर इस हैरत की जगह तंज ने ले ली थी, और वो तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। बाहर इस वक्त सब लोग मौजूद थे और मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गिरी जा रही थी। मैं नज़र भी नहीं उठा पा रही थी। मेरे शौहर इस सब से संभल गए थे, और वो भी अब शर्मिंदा हो गए थे। इन्हें भी अपनी भाभी से ये उम्मीद नहीं थी कि यकदम वो कमरे में आ जाएगी। मेरे शौहर यही समझ रहे थे कि मैं इस वजह से शर्मिंदा हूँ, मगर वो नहीं जानते थे कि इनकी वजह से मैं कितने बड़े अजाब से दो चार होने वाली थी। इनकी वजह से मेरा रोज़ा टूट गया था, और दूसरी बात, मैं तो अपनी देवरानी की नज़रों में गिर के रह गई थी। मैं इसके सामने हर वक्त अपनी नेकी का प्रचार करती रहती थी, और अब जब उसने मुझे रोज़े की हालत में ये सब करते देखा, तो यकीनन ये बात वो सब लोगों को ज़रूर बताएगी, क्योंकि वो तो मेरे खिलाफ कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही थी। और अब जब उसे बात मिल गई तो वो कैसे इस बात को छुपा सकती थी। ऐसा ही हुआ। मैं कमरे से बाहर निकली तो वो मेरी सास, जो मेरी तारीफें करते हुए नहीं थकती थी, अब की बार कदरे ऊंची आवाज में कहने लगी कि क्या तुम नहीं जानती कि रोजे में ये सब करना गुनाह के ज़िम्मे में आता है। माना कि वो तुम्हारा शौहर है, मगर क्या तुम इफ्तारी तक का इंतजार भी नहीं कर सकती थी। उनकी बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया था। इस वक्त वहां पर मेरे ससुर और देवर भी मौजूद थे, और वो भी ना सब्जी से देखे जा रहे थे, और मेरी सास मुझे रोजे का एहतराम पर लेक्चर देने लगी थी, और साथ उन्होंने मेरे शौहर को भी खूब सुनाई। ये पहली बार था जो मैं ससुराल में बेइज्जत हो रही थी, और मेरी देवरानी पास खड़ी हंस रही थी। उसकी तो जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो भला क्यों इस बात पर खुशी न मनाती। मेरे शौहर भी इस बात से बहुत शर्मिंदा हो गए थे। इन्हें भी अंदाजा हो गया था कि उन्होंने क्या गलती कर दी है, और इसके बाद मेरी सास का रवैया भी मुझसे खिंच सा गया था। वो न जाने क्यों इस बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगी थी, जो मेरे इख्तियार में ही नहीं थी। अब सब लोग मुझे अजीब ही मशकूक नजरों से देखने लगे थे। इनके नज़दीक मैं एक गुनहगार औरत थी, जिसने रोजे का भी एहतराम नहीं किया, और जज्बात की रूह में बहकर अपने शौहर को भी इस गुनाह पर उकसाने लगी, जबकि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। और अब जब मेरे शौहर अपने घर वालों का मेरे साथ ये रवैया देखते तो इन्हें खुद पर अफसोस होता कि इन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। मगर अब क्या हो सकता था। इनकी गलती की वजह से मैं सबकी नज़रों में मातूम होकर रह गई थी। मेरे शौहर मुझसे इस बात पर माफ़ी मांगते थे कि इस दिन जो कुछ भी हुआ गलती से हो गया, मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मगर मैं अपने शौहर की शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी। मुझे खुश करने के लिए मेरे शौहर ने मेरी हर बात माननी शुरू कर दी थी। उन्होंने तो बाकी सारे रोजे भी रख लिए थे,
اور اس کے بعد بھی انہوں نے روزے کی حالت میں ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر پھر بھی میرا رویہ ان کے ساتھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ مجھے اب ان کی کوئی بات بھی خوش نہیں کر سکتی تھی، کوئی چیز تسلی نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے میں سب کی نظروں میں گر گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا میرا اب وہ مقام، وہ عزت نہیں رہے کسی کی نظر میں بھی۔ شوہر بھی اس بات کو سمجھتا تھا، وہ اداس نظر آتا تھا۔ میری رمضان کی ساری ریاضتیں، خوشی شوہر کی ایک غلطی کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ روزے اس طرح سے گزر گئے، باتوں باتوں میں سرسری میری دیورانی مجھ پر طنز کرتی رہتی تھی اور ہنستے ہوئے بھی کہتی تھی کہ صرف روزہ بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے میں بہت سی چیزوں کو خود سے روکنا پڑتا ہے، جس میں شوہر کے ساتھ یہ کام بھی آتا ہے۔ اور ویسے بھی افطاری کے بعد تو انسان یہ سب کر سکتا ہے، اتنا تو مذہب کا مجھے بھی پتا ہے، حالانکہ لوگ مجھے نو مذہب ہونے کے طعنے دیتے ہیں اور خود کو پکا اور سچا مسلمان سمجھتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے وہ یہی باتیں سناتی رہتی تھی اور میں اس کی باتوں پر سر جھکا کر رہ جاتی تھی۔ رمضان کا یہ مہینہ گزر گیا تھا، مگر میرے دل میں وہ جو چبھن تھی وہ شاید کم نہیں ہو سکتی تھی، اور اب میرے شوہر بھی میرے دل میں وہ جگہ نہیں پا سکتے تھے جو ان کے لیے مخصوص بھی تھی۔ مگر اس سب سے مجھے ایک سبق حاصل ہو گیا تھا کہ انسان کو اپنی عبادت پر، اپنی نیکی پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اسے اللہ نے نیک نامی عطا کی ہو تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیکی پر غرور ان سے کھا جاتا ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مجھے اپنی پوری دیورانی کے ساتھ بھی اچھے رویے کا برتاؤ کرنا چاہیے تھا، اسے اپنی روایات کے بارے میں اچھے سے بتانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس سب چیزوں سے ناواقف تھی، مگر میں الٹا اس پر طنز کرتی اور اپنی ساس کے ساتھ مل کر اس پر جملے کستی رہتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھی میری رو میں لگی رہنے لگی اور اس کے دل میں بھی میرے لیے اس قدر حسد اور کینہ بڑھنے لگا تھا۔ مگر اب جب مجھے آگاہی حاصل ہو گئی تھی اور میں نے اپنا تجربہ کیا، تجزیہ بھی کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں ہی غلطی پر تھی۔ مجھے کبھی بھی اپنی دیورانی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اب جب مجھے احساس ہوا تو تبھی میں نے اپنا رویہ اپنی دیورانی کے ساتھ بدل لیا۔ اگر وہ کبھی مجھے کسی بات پر طعنہ دیتی، تنگ کرتی، تو میں بھی اس کی بات کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر کا ماحول میرے لیے سازگار ہونے لگا تھا، اور جب میری دیورانی نے میرا بدلا ہوا رویہ دیکھا تو وہ بھی میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے لگی تھی۔ اور اس دن جب وہ میرے پاس آئی تو کافی شرمندہ تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، آپ کے ساتھ اتنا غلط کیا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور کہنے لگی کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ تبھی وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی کہ اس دن جو میں نے کیا وہ غلط تھا۔ جب آپ دونوں نے دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود بھی میں نے یہ بات سب کو بتائی کہ آپ کی اس میں مرضی شامل تھی۔ میں نے آپ پر جھوٹ بولا تھا، جبکہ اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے غصہ بھی آیا، مگر اب چونکہ میرے اندر بھی احتساب کا عمل شروع ہو گیا تھا، میں جان گئی تھی کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی ایک چیز میں گم ہے تو یقیناً انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ اگر اس میں کوئی ایک بات اچھی ہے تو ایک بری بھی ہوگی۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی میں خوبیوں پر اگڑنے کے بجائے، ان پر فخر کرنے کی بجائے اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی دیورانی کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور کہنے لگی کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اسے بھول جاؤ، آئندہ سے ہم دونوں ہی بہنوں کی طرح رہیں گی۔ میری بات سن کر اس نے ہی بے یقینی سے مجھے دیکھا اور پھر مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میں اسے اپنی دین کی اچھی اچھی باتیں بتاتی اور سکھاتی تھی، اور وہ بہت ہی دلچسپی سے سنتی تھی۔ اس نے صرف دیور کی محبت میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسے واقعی میں اسلام میں دلچسپی تھی، مگر گھر کے ماحول اور ہمارے رویوں کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے دائرہ اسلام میں آ کر غلطی کی ہے، مگر اب سب صحیح ہو گیا تھا۔ میرے لیے پھر سے گھر کا ماحول بہتر ہو گیا تھا، اور میری ساس کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اس دن اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، اور انہوں نے بھی اپنا میری طرف سے دل صاف کر لیا تھا، اور میں اور میرے شوہر اس روزے ٹوٹنے کا کفارہ ادا کر رہے تھے۔